السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ میری کرسمس 25 دسمبر کو ہر سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ میری کرسمس اصل میں یہ کیا ہے؟ ماس اور کرائسٹ یہ دونوں مل کر بن گیا ہے میری کرسمس۔ مانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبارکباد دینا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ ایک اہم سوال ہے۔ اگر 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور کیلنڈر جو ہے تو وہ 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تو کیلنڈر 25 دسمبر سے شروع ہونا چاہیے، 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب کسی نے آج تک نہیں دیا۔ نیا سال 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ 25 دسمبر ہی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ بات آ رہی نا سمجھ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو کون کون سی تاریخ میں مناتے ہیں؟ پوری دنیا میں 25 دسمبر کو نہیں مناتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹ کلیسائی عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ پھر اسی طرح مشرقی آرتھوڈوکس کلیسائی 6 جنوری کو مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی دن مناتے ہیں۔ آرمینیا کے عیسائی لوگ 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ پھر اسی طرح 7 جنوری کو بھی کچھ مشرقی کلیسا کے لوگ پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ کینن فرر نے اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں لکھا ہے کہ مسیح کی ولادت کا کوئی پتہ نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ انجیل سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات گڈریے بھیڑوں کو لیے ہوئے بیت الحم کے کھیتوں میں موجود تھے۔ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا کے مطابق جو کرسمس ڈے ہے کہ 25 دسمبر کو منانا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک یہودا میں سخت بارش کا مہینہ ہے، تو سخت بارش کے مہینے میں بھیڑیے گڈریے کس طرح کھلے آسمان کے نیچے آئیں گے؟ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ سورہ مریم سورہ نمبر 19 پڑھیے، آیت نمبر 25 اور 26۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ جب مریم علیہ السلام کو پیدائش کا درد شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھجور کے تنوں کو ہلاؤ تاکہ تازہ کھجور اور پکی کھجور گرے، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ ان 2 آیتوں کو آپ سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا۔ اور آج جو حالات ہیں فلسطین میں کھجور کب پیدا ہوتا ہے آپ غور کریں۔ آج بھی جائیے دیکھیے، گرمی کے موسم میں وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جولائی یا اگست میں ہوئی ہوگی۔ 25 دسمبر کی تاریخ بالکل غلط ہے۔ اصل میں 25 دسمبر کو رومیوں کے یہاں یہ تھا جشن زحل، ایک تہوار تھا ان کے یہاں، یشوریلیا، سورج کے پوجنے والے یہ لوگ تہوار مناتے تھے۔ وہ سب چیزیں جو ہے لے لی گئی ہے 25 دسمبر کو، لوگ عیاشی کرتے تھے، تو اب ایسا یہ کہا گیا کہ بھائی دھارمک کوئی چیز کی جائے، تو گویا کہ ان لوگوں نے جو دسمبر اور جنوری میں ایسا کیا تو اس کو لے کر ایک 25 دسمبر کو بنا دیا گیا ہے اور لے لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ پہلے کیا تھا؟ کرسمس ڈے شروع ہوا 25 دسمبر کو موم بتی کے ذریعے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سجانے کی چیز آ گئی، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، گرجا گھروں کو سجایا جا رہا ہے، سڑکوں کو میدانوں کو سجایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کرسمس ٹری بھی ہے، ایک درخت ہے، اس کا بھی کنسپٹ آیا، میوزک آ گیا، اس کے بعد پھر پکوان آ گئے، پھر کرسمس کارڈ بھی ہے، فادر کرسمس بھی ہے، سانتا کلاز بھی آ گیا۔ 25 دسمبر کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خریداری ہوتی ہے۔ اس کے بعد شراب بھی آ گئے، کباب بھی آ گئے، ناچ گانے بھی آ گئے، میوزک بھی آ گئے۔ یہ کیسا پیدائشی دن ہے؟ کیسا منانا ہے؟ کرسمس ٹری کیا ہے؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ مریم
अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम का किरदार मुख्तलिफ तरीकों से बताया जाता है, दिखाया जाता है। दरख्त को मरियम अलैहिस्सलाम का साथी कहा जाता है। दरख्त भी स्टेज पर सजाया जाता है, ड्रामा पेश किया जाता है और कुछ लोग दरख्त की टहनी तोड़ तोड़ के ले जाते हैं तबर्रुक के तौर पर। लेकिन अब तो हर घरों में दरख्त लगाए जा रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है, घरों को सजाया जा रहा है। 1847 में 1847 ईस्वी में बरतानवी मलिका विक्टोरिया का शौहर जर्मन गया तो वहां से वो चीज आ गई। तो 1848 में 1848 ईस्वी में क्रिसमस ट्री का रिवाज शुरू हो गया। लाखों लोग देखने के लिए आए। सब चीज आपको कहां मिलेगी? एवरी मैन इंसाइक्लोपीडिया न्यू एडिशन 1958 के इसमें मिल जाएगा। लाखों बल्ब लगाए जाते हैं, अरबों खरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, पाउंड्स खर्च किए जाते हैं, मार धाड़ के वाकयात होते हैं। 25 दिसंबर को रास्ते वगैरह में आप देख लीजिए कानून को तोड़ा जाता है, लोग हाथ में कानून को ले लेते हैं, ट्रैफिक का बड़ा मसला हो जाता है, शराब पीकर लोग गाड़ियां चलाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सांता क्लॉज बनाया जाता है। कुछ लोग अपने घर का फर्द उसको समझते हैं। कनाडा वाले कहते हैं कि वो हमारे शहरी हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का वाले, जहां नॉर्थ पोल एक शहर है, वहां सांता क्लॉज का घर बनाया गया है। नॉर्वे वाले कहते हैं वो हमारे रिहायशी हैं। डेनमार्क वाले कहते हैं, ग्रीनलैंड वाले कहते हैं हमारे रिहायशी हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। सांता क्लॉज है क्या चीज? सांता क्लॉज की कहानी बहुत मशहूर है। क्रिसमस के मौके पर वो बच्चों को गिफ्ट देता है। सांता क्लॉज सेंट निकोलस, क्रिस क्रेंगल, फादर क्रिसमस। सांता क्लॉज को फादर क्रिसमस भी कहा जाता है। सांता क्लॉज कहां रहता है? लोगों में मशहूर है। वो कुतुब शिमाली में रहता है। सांता क्लॉज के पास एल्फेस बोने लोगों की फौज है, छोटे छोटे लोगों की फौज है। सांता क्लॉज के पास उड़ने वाले 8 हिरन हैं जो उसकी बग्घी को क्रिसमस की रात उड़ा के ले जाते हैं। सांता क्लॉज पूरे साल तक अपने गांव कुतुब शिमाली में अच्छे बच्चों और बुरे बच्चों की लिस्ट बनाता है, अच्छे बच्चों को गिफ्ट देता है, बुरे बच्चों को, शरीर बच्चों को सजा देता है। सांता क्लॉज सुर्ख लाल लिबास पहनता है, सफेद रंग की दाढ़ी होती है और ये हर वक्त बोलते रहता हु हु हु। देखते हैं ये सब चीज कहां से आ गई है? सांता क्लॉज को फादर क्रिसमस कहा जाता है, नाउजुबिल्ला। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब जो कंसेप्ट है, मुसलमान लोग शरीक हो रहे हैं, मुबारकबाद देते हैं, मुस्लिम मुल्कों में भी छुट्टियां हैं। जी नहीं। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ा वलदा। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 90, 91, 92। जिसने भी कहा कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह को बहुत तकलीफ होती है, करीब है आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लोगों ने यह कहा कि रहमान ने लड़का बना लिया, रहमान के लिए, अल्लाह के लिए मुनासिब ने कोई लड़का बनाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है, मोजिजे के तौर पर पैदा हुए। इसलिए मेरी क्रिसमस कहना, हैप्पी करना, मुबारकबाद देना, अपने आप को लिबरल बताना बिल्कुल गलत बात है। जो भी ऐसा करेगा वो उसी में से हो जाएगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। सूरह नबी दाऊद किताबुल लिबास हदीस नंबर 4031। जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा उसी में हो जाएगा। इसलिए देखिएगा कुछ मुसलमान लोग भी रात रात भर नाचते हैं और होता क्या है, शराब पी रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, पकवान चल रहा है। तो भाइयों इससे बच के रहिए। सूरह इखलास अब पढ़िए, सूरह नंबर 112। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, कोई माँ बाप नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। इसलिए मेरी क्रिसमस कहना, हैप्पी करना, गोया कि यह मानना है कि अल्लाह के पास बेटा है, नऊजुबिल्लाह। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहिए। ये चंद चीजें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। कुरान करीम के हिसाब से देखा जाए तो वो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, जो खजूर के दरख्त के पकने का मौसम है, और आज भी फलस्तीन के अंदर वो है। ये सब चीजें आ गई है, लोगों को चाहिए कि गौर करे, देखे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।